वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये आमार गुरुदेवेर चरणे विनम्र कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे निज आत्मकल्याणेर जन्य धाराबाहिक गौर कथा बलार प्रयास निये उपस्थित हয়েছি। भिडियोटी भालो लागले लाइक शेयर सबस्क्राइब करते भूलबेन ना। हरे कृष्ण। स्नान आहारेर पर आबार बेरिये पड़ल निमाई। एबार तार छात्रेरा ताके घिरे धरल। मने पड़ल हाँ से तो टोले पढ़ातो, एसब छात्रदेर आर कि तबे से पढ़ाबे ना? एदेर आर कि किछु पढ़ाबार नेई? गुरु गंगादासेर कथा मने पड़े गेल। शटान चले गेल पंडितेर बाड़ी। षष्टांग प्रणाम करल गुरुके। तुम्हार जीवन सार्थक, पितृकुल मातृकुल दुई कुलई मोचन करले, एबार तबे आबार अध्यापना शुरू करो बोलले गंगादास। आर केउ पढ़ाले हय ना? तुम्हार पड़ुआरा तुम्हाके छाड़ा आर काउके जाने ना। तुम्हार जाबार पर थेके ओरा पुँथिते डोर दिए बसे आछे। पढ़ते होले तुम्हार काछेई पढ़बे, आर कारो काछे नय। आमी आर कि पढ़ाबो? सेखान थेके मुकुंद सञ्जयेर बाड़ी गेल। मेয়েরা उलू दिए उठल, शंखध्वनि करल। चंडी मंडपे टोल छिलो निमायेर, सेखाने गिये बसलो। मुकुंद एसे प्रणाम करल। निमाई ताके बाहुबंधने बेঁধে काँदते लागलो। हा नाथ, हा रमण श्रेष्ठ काशी काशी महाभुज, दास्यास्ते कृपानाय मे सखे दर्शय सन्निधिम। उषाकाले गंगा स्नान करे निमाई टोले गिये बसलो। पड़ुआरा आसते लागलो एके एके। हाथे पुँथि आछे सकलेर, किन्तु डोर दिए बाँधा। जार जार सामने बसलो स्थिर हये। डोर खोलो एइबार। कोनोदिन एमन हयनि पड़ुआरा डोर खोलबार आगे हरि हरि बोले उठल। हरिध्वनिर संगे संगेई खुले गेल डोर। हरिध्वनि कि समस्त बंधन मोचने भूमिका। हरिध्वनि शुने निमाई आनंदे आवेगे विभोर हये गेल। बोलले सर्वकाले हरिनामई सत्य, सूत्रवृत्ति टीका समस्तई हरिनाम। हरि छाड़ा शास्त्र नेই, शब्द नेই, व्याख्या नेই। आबार बोलो आबार शुनी। हरि शब्देर नाना अर्थ दुटी मुख्यतम। एक सर्व अमंगल हरे और प्रेमे हरे मन। जिनी हरण करें तिनी हरि। कि हरण करें? समस्त अमंगलेर हरणकारी। जा अमंगल सेई मायार बंधन हरण करे। और हरण करें आसक्ति, जा मनेर संगे ओतप्रोत। शुधु नियेई जान ना, दिएओ जान। आसक्ति दिए जान कृष्ण प्रेम। आसक्ति निये जान, दिए जान कृष्ण प्रेम। कृष्ण ताई चौराग्रगण्य। ब्रजेर नवनीत चोर, गोपीदेर दुकुल चोर, राधिकार हृदय चोर, नवाम्बुदेर श्यामल कांति चोर, और आमादेर बहु जन्मार्जित पाप चोर, जमबंध पाश चोर।
মাধুর্য চাতুর্যের সম্পদ কৃষ্ণের মুখ পঙ্কজ সততই আমার হৃদ সরোবরে বিরাজ করুক। পদ্মের মকরন্দ কোথায়? মুরলী ধ্বনি এ পদ্মের মকরন্দ। কৃষ্ণের কপল দুটি মুকুরানমান, ইন্দ্রিয় নীলমণি, চোখ দুটি ভাবোদ্গারে ও স্মরমদে ঈষৎ মুকুলিত। তার সেই মাধুরিমার কণিকাও কি আমার বাক্যে প্রকাশ পাবে? তবু আমার সেই বাগ্ময় জীবিত মদন মন্থর মুগ্ধ শ্যাম সুন্দরের জয় হোক। কৃষ্ণে যার রতিমতি নেই, সর্বশাস্ত্র পড়েও তার দারিদ্র্য যাবে না। আপন মনে বলতে লাগলো নিমাই, কিন্তু দুর্গত অধম যদি কৃষ্ণ নাম নেয় তার কৃষ্ণধামে গতি হয়। কৃষ্ণের ভজন নেই অথচ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে সে ভারবাহী গর্ধব ছাড়া আর কি। কৃষ্ণপদে ভক্তি এই শাস্ত্র মর্ম যে পড়াবে তার নিজের জীবনে তা বিষাদ করতে হবে। সুতরাং আর কিছু নয়, কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধন ভজন করো। পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান, হেন কৃষ্ণ ছাড়িল করে অন্য ধ্যান। অঘাসুর হেন পাপী যে কইল মোচন, কোন সুখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্তন। ঘোড়া খেচরি কামচারিণী পুতনা নন্দগৃহে যদৃচ্ছা ঘুরতে ঘুরতে শয্যার উপর বালককে দেখতে পেল। সে বালক যে অসাধুদের অন্তকারক, ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের মতো স্বীয় অসীম তেজ প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে জানত না পুতনা। সুতরাং তার ভয়ও হলো না। চরাচরাত্মা ভগবান হরি বুঝল, এ ভামিনী কামিনী নয়, এ রাক্ষসী বালঘাতিনী। চোখ বুজে রইল নির্বোধ, যেমন রজ্জুবোধে নিদ্রিত কাল সর্পকে তুলে নেয়, তেমনি পুতনা নিজ কালস্বরূপ কৃষ্ণকে অসহায় শিশু জ্ঞানে কোলে তুলে নিল। কোষনিহিত অসির মতো পুতনার অন্তর তীক্ষ্ণ বটে, কিন্তু তার বাহ্যভঙ্গি ঠিক মায়ের মতো। যশোদা আর রোহিণী তাই বারণ করতে পারল না। শিশুকে কোলে নিয়ে পুতনা তার দুর্জয় বিষপূরিত স্তন তার মুখে দিল। শিশু দুই হাতে সেই স্তন ধরে সবলে পীড়ন করতে লাগল। ক্রুদ্ধ রসনায় স্তন দুগ্ধের সঙ্গে পান করতে লাগল রাক্ষসীর প্রাণ শক্তি। মুঞ্চো মুঞ্চো অলং ছাড়ো ছাড়ো, আর নয়, আর্তনাদ করতে লাগলো পুতনা। মর্মভেদী যন্ত্রণায় নয়ন বিবৃত করে হস্তপদ বিক্ষেপ করতে নিজ রূপ ধারণ করলে আকাশ পথে উড়ে যেতে চাইল, কিন্তু সাধ্য কি? আয়ত মত্ত হস্তি সেই শিশুর ভার সে সহ্য করে। কেশ চরণ ও বাহু বিস্তৃত করে কংসের গোষ্ঠে গিয়ে পড়ল। 6 ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত গাছ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কোথায়? 6 দিনের শিশু কৃষ্ণ নির্ভয়ে সেই রাক্ষসীর বুকের উপর খেলা করছে। ক্রীড়ারত শিশুকে উদ্ধার করে আনল গোপীরা। প্রচলিত বিধি অনুসারে শিশুর রক্ষা বিধান করল। চক্রধারী মুরারি তোমার সামনে
গদাধারী হরি তোমার পশ্চাতে, ধনুর্ধারী মধুসূদন আর অসিধারী অজ তোমার দুই ভুজ পার্শ্বে অবস্থিত হোক। ঋষিকেশ তোমার ইন্দ্রিয়, নারায়ণ প্রাণ, শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত, যোগেশ্বর মন, কৃষ্ণে নন্দন বুদ্ধি আর পরম ভগবান তোমার আত্মা রক্ষা করুন। তুমি যখন খেলাবে তখন গোবিন্দ, যখন শুয়ে থাকবে তখন মাধব, যখন চলবে তখন বিষ্ণু, যখন বসবে তখন শ্রীপতি, আর যখন খাবে তখন সমুদায় গ্রহের ভয়োৎপাদক যজ্ঞভুক তোমাকে রক্ষা করুন। যক্ষ রক্ষ পিশাচ বিনায়ক কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা ডাকিনী সকলে নষ্ট হোক, নষ্ট হোক সকল ব্যাধি আর উৎপাত উন্মাদ আর অপস্মার। যশোদা কৃষ্ণকে কোলে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। গোপগণ কুঠার দিয়ে পুতনার বিশাল কলেবর খণ্ড খণ্ড করে কাষ্ঠে বেষ্টন করে দাহ করল। চিতাধূম থেকে উঠল অগুরু সৌরভ। কৃষ্ণকে স্তন্যদান করেছিল বলে ও তার লোকবন্দিত পদস্পর্শ লাভ করেছিল বলে পুতনার সমস্ত পাপ দূরীভূত হলো, আর সে লাভ করল জননীর গতি, বৈকুণ্ঠ গতি। আর অঘাসুর গোপাল বয়স্যদের সঙ্গে খেলা করছে। কৃষ্ণ যে ভগবান হরি বিদ্যজনের পক্ষে স্বপ্রকাশ, পরম সুখ ভক্তজনের পক্ষে নিগুড় আত্মপ্রসাদ, আর মায়ামূঢ়ের পক্ষে সামান্য নরবালক। সে পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয়ী গোপ বালকদের সঙ্গে বিহার করছে, প্রতিবিম্বকে উপহাস করছে আর আক্রোশ করছে প্রতিধ্বনিকে। কেউ গুরুজন সঙ্গে ছুটছে, কেউ নাচছে ময়ূরের সঙ্গে, কেউ বা গাছে উঠে বানরের সঙ্গে শাখা থেকে শাখান্তরে লাভ দিচ্ছে। তাদের সুক্রীড়ায় অসহিষ্ণু হয়ে সেখানে অঘাসুর এসে উপস্থিত হলো। পুতনা আর বকের ছোট ভাই সেই অঘ কংস তাকে পাঠিয়েছে কৃষ্ণ নিধনে। দাঁড়াও, এই শিশু আমার ভ্রাতা ভগ্নীকে বধ করেছে, সন্দেহ কি এ শিশুই তাদের তিলোদক একে বিনষ্ট করব সদলে সবলে। দুর্দম অঘ অজগর দেহ ধারণ করল আর গুহার মতো মুখ বেদান করে শুয়ে পড়ল পথের উপর। তার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবী ও উপর ওষ্ঠ মেঘ ছুঁয়ে রইল। দুই শ্রীকণি, দুই দড়ির মতো বিস্তীর্ণ, এক একটি দাঁত, এক একটি গিরিশৃঙ্গ, মুখ বিবর ঘোর অন্ধকার, জিহ্বা যেন অন্তহীন সরণী, নিঃশ্বাস সাক্ষাৎ ঝঞ্ঝা, চক্ষু দাবাগ্নির মতো খরস্পর্শ। হাসতে হাসতে করতালি দিয়ে গোপ বালকেরা অঘাসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করল। অসুর তক্ষুনি ওদের গলদ্ধকরণ করল না, কৃষ্ণের প্রবেশ প্রতীক্ষা করতে লাগল। নিখিল লোকের অভয়দাতা অশেষ দর্শী কৃষ্ণ তার প্রার্থনা পূর্ণ করল। ঢুকল তার মুখ গহ্বরে, মৃত্যুর জঠরাগ্নির মধ্যে বয়স্যদের সে তৃণীভূত হতে দেবে না, আর খল অসুরকেও নষ্ট করবে। সর্পের গলদেশে কৃষ্ণ নিজেকে অতি বেগে বর্ধিত বিস্ফারিত করল। অসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ হল, ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল। মুহূর্তে বয়স্যেরা
প্রাণ পেয়ে বেরিয়ে এলো মহৎ জ্যোতিতে, উজ্জ্বল হলো 10 দিক। অসাধু ব্যক্তি কিছুতেই ভগবানের সমান রূপতা লাভ করতে পারে না, কিন্তু অঘাসুর শুধু তার অঙ্গস্পর্শ হেতু পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তার সমান রূপতা প্রাপ্ত হলো। যার শুধু প্রতিকৃতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে ভক্ত ভাগবতী গতি পায়, সেই ভগবান স্বয়ং যদি অসুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে সে অসুর মুক্ত হবে না কেন? নিমাই শুধু কৃষ্ণ কথাই বলে চলেছে, আর পড়ুয়ারা শুনে চলেছে এক মনে। হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো নিমাইয়ের, লজ্জায় অধমুখ হয়ে রইল। সে কি বলছিল? তার না পড়ানোর কথা। এসে কি পড়ালো? আমি তোমাদের কাছে কোন সূত্র ব্যাখ্যা করলাম? নিজেই জিজ্ঞেস করল অপ্রস্তুতের মতো। কিছুই বুঝলাম না বললে পড়ুয়ারা। শুধু বললেন যা কিছু শব্দ সবই কৃষ্ণ নাম। তাহলে এখন পুঁথি বাঁধো, চলো গঙ্গা স্নানে যাই। নিমাই উঠে পড়ল। আজ মঙ্গলাচরণ হলো, কাল পাঠারম্ভ হবে। বাড়ি ফিরে এলো। মা জিজ্ঞেস করল, আজ টোলে কি পড়ালে? নিমাই বললে, শুধু এক কথা, এক বিদ্যা, তার নাম কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ বিদ্যা। মায়ে বলে আজি বাপ, কি পুঁথি পড়িলা না, কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলাম। প্রভু বলে আজি পড়িলাম কৃষ্ণ নাম, সত্য কৃষ্ণ চরণ কমল গুণধাম। মায়ের সঙ্গেও কৃষ্ণ কথা বলতে লাগলো নিমাই। কপিল যেমন বলেছিল তার মা দেবহূতিকে, বিন্দু সরোবরের তীরে দেবহূতি পুত্র রূপে অবতীর্ণ ভগবান কপিলের কাছে গিয়ে বললে, হে ভুবন, আমি ইন্দ্রিয়াভিলাষে মোহান্ধ, আমার সম্মোহ দূর করে দাও। তুমি অজ্ঞানের চক্ষু, আমাকে পথ দেখাও। কপিল বললে, হে অপাপে চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হলে বন্ধের, আর পরমাত্মাতে আসক্ত হলে মুক্তির কারণ হয়। মা যোগীদের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির একমাত্র পথ ভক্তি। ভক্তি ছাড়া মঙ্গলময় পথ আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে সাধুসঙ্গ একান্ত দরকার। যে আসক্তি আত্মার অক্ষয় পাশ স্বরূপ, তা সাধু পুরুষে বিহিত হলে নিরাবরণ মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হয়ে যায়। কিন্তু সাধুকে জিজ্ঞেস করল দেবহূতি, যে তিতিক্ষু দয়ালু, সর্বদেহের সহিত শান্ত ও অজাত শত্রু, সেই সাধু। সে সর্বদা সদাচার ভূষিত, সর্বসঙ্গ বিবর্জিত। সে অপ্রগলভ হয়ে আমার পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্তন করে। দেবা স্বার্থ ন সাধব। দেবতারা স্বার্থান্বেষী, কিন্তু সাধুর ঈশ্বর ছাড়া অনিষ্ট নেই। তাই ভগবৎ কৃপাও সাধু বাহনা। সাধুর কৃপাকে বাহন করেই মানুষের কাছে এসে থাকে। সাধু সমাগমে আবার বীর্য প্রকাশক। ধারাবাহিক গৌর কথা এই পর্যন্ত। পরবর্তী লীলা পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন ধারাবাহিকভাবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।